नमस्ते बच्चों, मेरा नाम शीला है। मैं श्री पटेल गुरुबसप्पा हाई स्कूल बेलूड़ी में सेवारत हूँ। तो बच्चों, आज की मेरी कक्षा में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज मैं 9वीं कक्षा के एक पाठ स्वामी विवेकानंद उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ का नाम क्या है बच्चों? स्वामी विवेकानंद। पाठ का विधा है जीवनी। जीवनी यानी कि जीवन चरित्रे। तो इंದು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। सो स्वामी विवेकानंद पाठ का लेखक रचयिता कौन है? डॉक्टर जगदीश चंद्र। लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर जगदीश चंद्र। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र जी किशोर बालक बालिकाओं के लिए उनके समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महान व्यक्तियों के जीवनी को लिखे हैं। ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस स्वामी विवेकानंद पाठ का आशय जानेंगे। बच्चों, भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों में भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದರು। ಸೊ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು, ಬೆಳಗಿದರು। ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಹಾನತ ಏನಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತ, ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ। तो ಇದು ಈ ಪಾಠದ ಏನಾಗಿದೆ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। आप अपने किताब खोलिए और पाठ को ध्यान से देखते जाइए। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस
श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कहा सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर और हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्गों को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग बताया। बहुधा दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समस्त लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों
से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, उच्च जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्यों। तो बच्चों, आप इस पाठ का वाचन ध्यान से सुने हैं। तो इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों के अर्थ को हम पहले जानेंगे। शब्दार्थ घराना, घराना यानी कि ಕುಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಭ್ರಮಣ ಕರ್ಣ ಏನಕ್ಕೆ ಭೂಮ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದು. ಭ್ರಮಣ ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದ. ಭೂಮ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸುತ್ತುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. धर्मपरायण अर्थ धर्म का पालन करने वाला. ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸುಡೋಲು ಏನಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಆಕಾರ ವಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಆಕೃತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಸುಡೋಲು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಾನ್ ಪ್ರಧಾನ್, ಆದಾನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇನಾ ದೇನಾ. ಲೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ದೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವುದು. ಲೇನಾ ದೇನಾ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿತಕ್ಕಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ, ಜಿಜ್ಞಾಸ का है जानने की इच्छा. तत्वज्ञान यानी कि ब्रह्म ज्ञान. तत्वज्ञान का अर्थ क्या है? ब्रह्म ज्ञान. कन्नडದಲ್ಲಿ ನಾವು ब्रह्म ज्ञान ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. श्रोतागण सुनने वालों का समूह. श्रोतागण का ऑडियंस ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಸೊ सुनने वालों का समूह, ಕೇಳುಗರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸಮೂಹವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತಾಗಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಮುಗ್ಧ ಎನಿಕಿ ಮೋಹಿತ್. ಮುಗ್ಧ ಎನಿಕಿ ಮೋಹಿತ್, ಮೋಹಿತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಸೆಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೋಹವನ್ನ ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮರ್ಮ ವೇದ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದ ರಹಸ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಜಥಾನ ಎನಿಕಿ ಬಥಾನ, ಹೇಳುವುದು. ಜಥಾನ ಏನು? ಬಥಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು. ಲಲ್ಕಾರ್ ಚುನೌತಿ, ಚಾಲೆಂಜ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಲ್ಕಾರ್ ಚುನೌತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. परलोक सिधारना, मृत्यु होना, देहांत होना. मृत्यु ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾವನ್ನ ಹಪ್ಪುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ परलोक सिधारना ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. तो बच्चों, इस पाठ का सारांश देखेंगे. भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है. इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿದೆ? ಅಮರವಾಗಿದೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಳೆಯದಂತಹ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ? ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಇಸು ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ भ्रमण यानी कि क्या है? संचार. भ्रमण का मतलब क्या है? भ्रमण करना, घूमना. संचार
ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. बचपन स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। ಇಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರ ಒಂದು ಜನನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನವರಿ 12, 1863ರಲ್ಲಿ जनवरी 12 जनवरी सन 1863 में कहाँ हुआ? कलकत्ते में। कलकत्ते में हुआ। 1863 ಜನವರಿ 12ರಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಯಸ್ಥ घराने में हुआ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಯಸ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ घराना क्या है कुल उद्योगस्थ कुलದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ರು। उनके बचपन का नाम ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನು? नरेंद्र देव। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है बच्चों? नरेंद्र देव। ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು। ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್। ಇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಲ್ಕತ್ತೆ ಏನಾಗಿದ್ರು? ವಕೀಲರು ಆಗಿದ್ರು। ಕಲ್ಕತ್ತೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರು ಆಗಿದ್ರು। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। ಇವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನು? ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ। ಇವಳು ಎಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಳು? ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಮಹಿಳಾ ಥಿ। ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಳು। आगे देखिए बच्चों, बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने, तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिता में भी भाग लिया करते थे। सो ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರ ಶರೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಸ್ಥ ಎಣಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಸುಡೋಲು ಎಣಿಕೆ ಸುಂದರ ಆಕೃತಿವಾದ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ದೇಹ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು? ಶರೀರ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಆಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು। ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಏನಾಗಿದ್ರು? ಸುರದ್ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದ್ರು। ಕುಸ್ತಿ ಲಡ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು? ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ದೌಡ್ಗಾನೆ ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಸವಾರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕುದುರೆಯ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ತೈರ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಜುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನಿತ್ತು? ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಒಂದು ಆಟದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು
ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು. नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे. वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे. एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे. बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया. इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया. ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಲಕ ಆರಂಭದಿಂದ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆಗಿದ್ದ. ಯಾರು? ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಸರ್ವಪ್ರಥಮರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್. ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಪ್ರಥಮರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಸನ್ನು ಆಗಿದ್ರು. ಅಂತ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು PU ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು PUನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲರಾಗಿದ್ದರು. BA की परीक्षा पास करने के बाद BA ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ LLB ಕಾನೂನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. आगे देखिए, अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी. इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था. पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था. किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे. ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಸೊ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆದಾನ್ ಪ್ರದಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೇನ, ಪ್ರಧಾನ ಅಂದರೆ ದೇನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಾನ್ ಪ್ರಧಾನ್. ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೋಗಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದರು. किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ, ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಏನಾಗಿದ್ರು, ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे
और अपनी जिज्ञासा उन्होंने कहाँ सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। तो ಒಂದು ದಿನ ನರೇಂದ್ರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದರೆ ಜಾನ್ಯಕಿ ಇಚ್ಛಾ, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರ ಹತ್ರ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನರೇಂದ್ರನನ್ನ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತೋ ಆಪು ಬಚ್ಚೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಕ್ಕೆ ಗುರು ಥೇ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗುರು ಆಗಿದ್ದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇಲ್ಲಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇವರನ್ನ ದೈವ ಮಾನವರು ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಜನನ ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನ ಆಯಿತು. ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕುಟೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಚಂದ್ರದೇವಿ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಮಣಿ ಇವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು. ಬಂಗಾಳದ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರದ ಪೂಜಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಗಳಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರದ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಳಿಯ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವು, ಒಲಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕಾಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೋಗನ ಚಡಾಕರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಾಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಂತಹ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ದೈವ ಮಾನವರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಳಿಯು ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಶಾರದಾ ದೇವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಳಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ದೇವರ ಒಂದು ವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗಾಳಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಈ ಮಡದಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಕಾಳಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ದೈವಿ ಒಂದು
ಒಂದು ಸಂಭೂತ ಪುರುಷರು ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಗ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದೈವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು, ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದು ಮಹಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಮಂದಿರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆಯೋ, ದೇವರು ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದು ಮಹಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಮಹಂಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವಾದಂತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ದಿನ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ, ನಾನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಧಿಸ್ಥನಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಳುಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇದನೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಡತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಿದೆ. ಇಂತಹ ಜನರು ಇಂತಹ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಜನರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಜನರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾರ್ಥಕವನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ
ಅವರು ದೈವಾಧೀನರಾಗ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ प्रसार माड़ा। तो बच्चों आज इतना ही काफ़ी है। अगली कक्षा में हम आगे स्वामी विवेकानंद के विदेशी प्रवास और भारत में संचार करके उन्होंने भारतीयों को क्या उपदेश किया और उसने क्या किनकी स्थापना की, उसके बाद उनके दिव्य संदेश के बारे में अगले पीरियड में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। तो आपको स्वामी विवेकानंद के बचपन, शिक्षा और उनके रुचियाँ और उनके गुरु के बारे में आज अभी तक जो आपने जान लिए तो उससे संबंधित तो कुछ प्रश्नों को, एक वाक्य के प्रश्नों को पूछती हूँ बच्चों, बताइए। पहला प्रश्न है विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? बताइए बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र देव। और दूसरा प्रश्न है विवेकानंद का बचपन, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? बताइए बच्चों। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद का जन्म हुआ। नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे बच्चे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर। नरेंद्र पढ़ने में बहुत ही क्या थे? तीव्र थे, चुरुकागिद्द ओदुद्रल्लि। और चौथा प्रश्न है विवेकानंद के गुरु कौन हैं? विवेकानंद के गुरु कौन है बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। तो बच्चों अभ्यास में आए हुए कुछ अन्य वचनों को देखेंगे। यहाँ पर कुछ अन्य वचन बदलने के लिए दिए गए हैं। देखिए बच्चों, पहला शब्द है रूढ़ी, व्याख्या, सेवा, आज्ञा, उपाधि, शाखा। रूढ़ी, व्याख्या, सेवा, आज्ञा, उपाधि, शाखा। सो इसे कैसे करना है? अन्य एकवचन है, ये सभी एकवचन में है और इसको क्या करना है? हमें बहुवचन के रूप में परिवर्तन करना है, मतलब बदलना है। रूढ़ी, ಈ ಕಾರಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಯವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರೂಢಿ, ರೂಢಿಯ ಡಿ ದೀರ್ಘ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವನ್ನ ಬರೆದು ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಕಾರಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏಕವಚನ ನಾಮಗಳು, ಈಕಾರಂತ ಬಹುವಚನ ನಾಮಗಳು ಬಹುವಚನ ನಾಮಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾರಂತ ನಾಮಗಳು ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಖ್ಯ, ಸೇವಾ, ಆಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಶಾಖಾ. ಸೊ ಇವು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನ್ನ ಏಕಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಖ್ಯ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯೇ ಏನ ಸ್ವರವನ್ನು ಬರೆದು ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಸೇವಾ, ಸೇವಾಯೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜ್ಞಾ, ಆಜ್ಞಾಯೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ದಿ ರಸ್ವನೇ ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರ ಏನಿದೆ? ರಸ್ವ ಇದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಅರ್ಥ ಚಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಉಪಾಧಿ, ಉಪಾಧಿಯ. ಇದೇ ರೀತಿ
ರೀತಿಯಾಗಿ 2, 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ಇದನ್ನ शाखाएं। तो इस प्रकार आपको अन्य वचन को बदलते समय इसको इन नियमों को याद रखिए बच्चों। तो बच्चों अब हम अन्य लिंग को जानेंगे। सो इसमें अभ्यास में कुछ अन्य लिंग बदलने के लिए दिए गए हैं। पहला शब्द माता और दूसरा शब्द घोड़ा, तीसरा शब्द स्वामी, चौथा शब्द अनुयायी, पांचवा शब्द बालक और छठवां शब्द शिष्य। तो बच्चों इसमें से पहला शब्द माता, यह इसका माता का अन्य रूप क्या है? अन्य लिंग पिता। सो यहाँ पर भिन्न शब्द आए हैं, माता और पिता, माता पिता। सो ये भिन्न दिखते हैं ना, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ। ಸೊ ಇವು ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ಯಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅವು ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ। ಇವನ್ನ ಭಿನ್ನ ಒಂದು ಅನ್ಯಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಹನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಬಾಯಿ ಏನಂತೆ ಬಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಜ ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಸೊ ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ಯಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಭಿನ್ನ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಲಿಂಗ ಪದಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಗೋಡ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾರಂತ ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಗಳು ಆಗ್ತವೆ। आकारांत पुल्लिंग नामों को ई कार में बदलने से पुल्लिंग नाम पद स्त्रीलिंग रूप में बदलते हैं। घोड़ा घोड़ी, घोड़ा घोड़ी आकार ಇದೆ, ಆಕಾರಾಂತವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಾರಾಂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ನಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಪದ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ। ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಇನಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮೀ ದೀರ್ಘ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು। ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮೀಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಸವನ್ನು ದೀರ್ಘ ಇರುತ್ತೆ, ರಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ನೀಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಗಳು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಗಳು ಆಗ್ತವೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೂರನೇ ಪದದಂತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು। ಅನುಯಾಯಿ ಅನುಯಾಯಿನಿ, ಅನುಯಾಯಿ ಅನುಯಾಯಿನಿ। ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬಾಲಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ಕಾ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಾಲಕ ಬಾಲಿಕಾ, ಬಾಲಕ ಬಾಲಿಕಾ ಏನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮ ಹೈ, ಬಾಲಿಕಾ ಈ ದಾನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಗಳು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಗಳು ಆಗ್ತವೆ। ಬಾಲಕ ಬಾಲಿಕಾ, ಸೇವಕ ಸೇವಿಕಾ, ನಾಯಕ ನಾಯಿಕ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಗಳು ಆಗ್ತವೆ। ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ನೋಡಿ, ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಆಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಗಳನ್ನು ಆ ದೀರ್ಘವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಗಳಾಗ್ತವೋ, ಸೊ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಲತಃ ಇವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಜನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವನ್ನ ಕರಿತೀವಿ। ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯ, ಛಾತ್ರ ಛಾತ್ರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ। ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕೇವಲ ಅಕಾರಾಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕಾರಾಂತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು।
जीवनी में कुछ अंशों को जान लिए हैं और अभ्यास के द्वारा अन्य वचन अन्य लिंगों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो अभी तक जो मैं आपको पढ़ाई हूँ उससे संबंधित तो आपको गृह कार्य में कुछ प्रश्नों को देती हूँ। आप वो लिखिए, अपने पाठशाला जाएंगे तो अपने अध्यापक को दिखाइए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? और दूसरा प्रश्न है, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? और तीसरा प्रश्न है, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? सो इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप लिखिए बच्चों। तो आज की मेरी कक्षा को यही समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।